அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்திலே மன்னார் மாவட்டத்துக்குரிய இரண்டாவது இந்த 2025 வருடத்துக்குரிய இரண்டாவது ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கின்றது. கடந்த முதலாவது ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலே நாங்கள் கூட்டத்திலே கலந்துரையாடி சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது. அந்த நிகழ்ச்சிகளிலே முழுமையாக எல்லா விடயங்களையும் கொண்டு போக முடியாமல் போய்விட்டது. எனவே இன்றைய தினம் கூட்டத்திலே கடந்த கூட்டத்திலே ஆராயப்பட்டு அந்த நிகழ்ச்சிகளிலே உள்ளடக்கப்படாத விகுதி விடயங்கள் இன்றைய கூட்டத்திலே ஆராயப்பட இருக்கிறது என்பதாக மன்னார் மாவட்டத்திலே இந்த வருடம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற திட்டங்கள் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் அனுமதிக்காக சில திட்டங்கள் இருக்கிறது. எனவே முதல் நிகழ்வாக இன்றைய தினம் மன்னார் மாவட்டத்தில் இந்த வருடம் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்ற திட்டங்களை அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும் மற்றும் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் செயலாளர்கள், திணைக்கள தலைவர்கள், பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், பிரதேச சபைகளின் செயலாளர்கள் අනවරේෂන් අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ජාතික ජල බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අපේ ගිරිදිස්සර මන්ත්‍රීතුමා, ඒ වගේම වන්නේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මස්තාන් මන්ත්‍රීතුමා, ඒ වගේම අපේ මුල්ලත්තු දිස්ත්‍රික්කයේ යෝගලේ කරන අපේ ගරු රාජකරණ මන්ත්‍රීතුමා, ඒ වගේම අපේ මුස්තු මොහමඩ් මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු දේශපාලන බලාධිකාරීන් අවසරයි. அமைச்சுகளின் செயலாளர்கள் மற்றும் திணைக்களங்களின் தலைவர்கள் உட்பட ஏனைய அதிகாரிகள், அதேபோல அரசாங்க அதிபர் மற்ற அனைத்து உயர் உத்தியோகர்களையும் உள்ளிட்ட கூட்டத்தை தொடங்கலாம் என்று நம்புகிறேன். අපි දිස්ත්‍රික් කමිටුව විදිහටත් ප්‍රාදේශීය සමග කමිටුව විදිහටත් මාස්පතා එකතු වෙලා මේ ප්‍රදේශයේ අභිවෘද්ධිය ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපිට විශේෂයෙන් ගත්තොත් අපි අද දවසේත් එකතු වෙන්නේ පසුගිය දිස්ත්‍රික් කමිටු රැස්වීමේදී අවසන් කරගන්න බැරි වුණ සමහර යෝජනා සම්මත කරගන්න නිසා අපි ඉස්සරහට විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ඒ කාලෙට තියෙන කාල සීමාව කළමනාකරණය කරගනිමින් අපි ඒ දිස්ත්‍රික් කමිටුව කැඳව ගන්න උත්සාහ කරමු. இதுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா கேட்போம். எங்க இன்ஜினியர் எல்லாரும் அத்தியாவசியம் தான். அது உங்களுக்கு வந்த காசு தான் எப்படி போட்டிக்கிறீங்க? அதுல இப்போ எத்தனை கிலோமீட்டர் போடுறீங்க? இப்போ அடுத்த பார்லிமெண்ட் டேட்டுக்கு போது அனுப்புறீங்கன்னா எல்லாரும் போயிட்டு கதைச்சு அது காலேஜ் ஸ்பெஷலாக கேட்டு பார்க்கணும் சார். அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் பெரிய மாற்றம் இருக்குது. அதுக்கு அனுப்புதான் கழிச்சு போகணும். இல்லை මේ වැඩි මේ අවුද්ධිය කරගන්න තිබ්බා. ඒ නිසා දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ජනතාවට පාරවල් ගොඩක් ඉල්ලනවා. ඒ මුදල් මදි නිසා මම හිතන්නේ දැන් මේ මුදල් වලින් පොඩි දුර ප්‍රමාණයක් හදනවා. ඒක ඇත්තටම මේක ස්ථීර විශ්නුවක් විදිහට අපි මේ ප්‍රධාන පාරවල් දෙකක් කියුවා. ඒ දෙක සම්බන්ධයෙන් අපි අපිට දෙන්න එස්ටිමේට් සම්බන්ධ වාර්තාවක් අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී අපි විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සභාවේ එකතු වෙලා අමිතුමාට කියන්නම්. මෙතන අවිල්ලා ඉන්නවා අබ්දුල් මහත්මයා. දැන් එයා තමයි උතුරු පළාතේ ප්‍රවාහන සහ මහා මාර්ග සම්බන්ධව ඉන්නේ සම්බන්ධීකරණ කොඩිනේටර් අබ්දුල් මහත්තයා පොඩ්ඩක් මේ සම්බන්ධව විශේෂ විදිහක් කරන්න වෙයි. அமாத்தியான்சிட்ட மற்ற காரணம் அனுமதி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இருந்த கதைச்சோட ஜனாதிபதி கதைச்சோட நாங்கள் அனுமதி தரையில் டிசிசி அனுமதி தரையில்லை. உயர் சபை டிசிசி அதில் நாங்கள் අනුමැති தரையில்லை. පරිමාත්‍ය මෙතන සාමාන්‍ය මේ වගේ දේවල් එනකොට මිනිස්සුගේ විරෝධත්වයට එක්ක මේගොල්ලෝ තමුන්ගේ සල්ලි වලින් නෙමෙයි මේවා කරන්නේ. පිටරට සල්ලි අරගෙන ලෝන් අරගෙන කරන්නේ. මෙතන මේ ජනතාවගේ විරෝධයක් තියෙනවා නම් මන්ත්‍රීවරුගේ විරෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ සල්ලි ගන්නත් බෑ මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගමේ ඇතුළේ මේ නර්වී ක්‍රම වෙන්න පුළුවන්, දිරාවතර වෙන්න පුළුවන්, අරිප්පු වෙන්න පුළුවන්. මේවා කරනකොට අපි ජනතාවෙන් පත් වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු අනිවාර්යෙන් අපිට හරි වෙලාවක් තියලා මේ වගේ තැන් වලට හරි ඇවිල්ලා ජීයට එවලා අපිට එන්න කියලා සාකච්ඡා කරලා මේකේ අසාධාරණ මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොවි කටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, දීවරයන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ජනතාවට රස්සාව හම්බ වෙනවා. මේකේ වාසියක් තියෙන ගමට ඒ වගේ මොනවද හරි කියන්න ඕනනේ උපාලි මාත්‍යා. ඔක්කොම මේකෙන් ජැක්පොට් වගේ මේගොල්ලෝ කරලා මෙතන අන්තිම වෙලාවට එන්න අවසර ඉල්ලපම ඇට්ලිස්ට් මං කියන්නේ මේ පාර මේක සස්පෙන්ඩ් ටෙම්පරරි නතර කරලා අපි ඩිස්කස් විත් ද පීපල් ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරමු.
අලුතෙන් මේ ප්‍රදේශවල මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. නානාටාන වෙන්න පුළුවන්, කුසලි වෙන්න පුළුවන් මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. ඒ කට්ටියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අවසර දුන්නේ ප්‍රශ්න. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ දේවල් කරත් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම නිකන් වෙන වෙන දේවල් පකා දීලා එක දේවල් දීලා ඔක්කොම කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන ඇවිල්ලා අන්තිම අවසර ගන්න එහෙනම් අපි ඔක්කොම නිකන් ඇපල්ස් වගේ ඉන්නෝ. வந்து மன்னார் தீவுல மண் அகழ்வு இல்லைன்னு எடுத்த முடிவு டிசிசில அதன் மண் அகழ்வுக்கு நாங்க கொடுக்கிறது எடுத்த முடிவு அப்படியே இருக்கணும். மற்றது இந்த ஜனாதிபதியோட கலைச்சு தான் அடுத்த டெவலப்மெண்ட் செய்யறேன்னு சொன்னது. அதுக்கு முதல் என்னட்டு டெவலப்மெண்ட் கொடுத்து அங்க ஒரு இது நடந்தது, ப்ராஜெக்ட் நடந்தது. யார் கொடுத்தது? யாரு கலைச்சிங்க? மக்களோட கலைச்சிங்களா? அவங்க கலைச்சதையும் காட்டுறாங்க. பிரதேச செயலாளர் இது நீங்க கொடுக்கக்கூடிய காரணம் இல்லை ஒரு අවසර හම්බුණා කියලා නේද කිව්වේ? මන්නාරම පොලිකේ අවුල කියන්නේ නේද? அந்த சார்பான பகுதிக்கு பின்னால் நடக்கிறதுக்கு அந்த சண்டை இருக்கா மக்களோட ரெண்டு தான் மன்னார் தான் இது அவங்க சொல்ற சிலாவத்தூர் எனக்கு தெரியும். பின்போஸ்ட் ஆக்கள் இவதான் நான் வர வேண்டாம் சொன்னாக்கள். இவன் மக்களுக்கு போய் சாமான கொடுத்து எந்திர கொடுத்து டிஎஸ் அஞ்சனோடு சேர்ந்து அந்த இது போட்டது. அந்த மக்கள் தூங்க இல்லாம இருக்கிறாங்க, கால்நடை வழக்கு இல்லாம இருக்கிறாங்க, தோட்டம் இல்லாம இருக்கிறாங்க. எல்லாம் ஏமாத்துறது நடந்தோடு நீங்க எல்லாம் திரும்ப திரும்ப மக்களை ஏமாத்தப்படுறாங்க. பாலர் சொல்றாங்க கொடுக்கணும், அது நடக்குது. அப்படி கொடுத்து அந்த சனத்தை வளைச்சு எடுக்கணும்ன்ற ஒரு நிலை இருக்குது. இது மக்களை மீறி வர முடியாது. என்ன செய்தாலும் நாங்க விட மாட்டோம். நீங்க எல்லாம் மண்ணாளுக்கு 70,000 பேர் கொண்டு போட்டு செய்யுங்க. சரிதானே? கொடுக்கல. ஆனா அவர்கள் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் அதுல தனித்தனி திணைக்கிறாங்க. அவையேற்று எடுக்கணும் கொன்செஷன் எடுத்து போட்டு செய்யணும். நாங்க மாவட்ட செயலமோ பிரதேச செயலமோ நாங்கள் அப்படியான கடிதங்களோடும் வழங்கியது. அப்படி கொடுக்கிறோம். அதை தாண்டி தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் இந்த மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவிட்ட போட்டு அதிலே ஏதாவது தீர்மானம் இருந்தால் தான் இங்க மாவட்ட செயலத்தால் அனுமதி வழங்கப்படும் முடிஞ்சு. ஆனால் இப்படி பிரதேச செயலாளர்களை இதுல கூட்டத்தில் அப்படி இருக்கிறது நான் கண்மையாக இருக்கிறேன். பிரதேச செயலாளர் அடிப்படையில சார் கோஸ்டல் கன்சர்வேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நல்ல ஆப்ஜெக்ஷன் லெட்டர் இல்ல சார். அது நானும் போய் சொல்லல சார். நோ ஆப்ஜெக்ஷன் லெட்டர் கொடுத்திருந்தா நான் இந்த பதவியை விட்டுட்டு போறேன் சார். சேவியர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சேவியர் பண்ண சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். செய்தால் இந்த தாண்டு பெயரும் வாழ இயலாது முந்தியெல்லாம் மைனிங் செய்து குச்சவெளி போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் சீரழிஞ்சு போயிருக்கிற பயம் கொண்டு இருக்கு. அப்ப சேவை பண்ண ஆரம்பத்தில் அலோவ் பண்ணினால் இனி அவன் காசை கொண்டு செலவழிச்சு சேவை பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்ட் வேணாம்னு சொன்னா எங்களை பக்கம் தானே நாளைக்கு நீதிமன்றம் அங்கங்க போகும்போது உங்களோட ஆபீசர்கள் லெட்டர் மாறலாம் அவன் காட்டப்படும். அதுதான் சொல்றேன். தயவு செய்து சொல்றேன். இதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரியான வேலையில் வரும்போது இங்க டிசிபி இருக்குது. இப்ப பிரதேச சபை வந்துட்டு எல்லாம் மறந்தாவா இப்ப நீங்க இந்த போட்டிகளா இருந்தா நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி போட்டு சொல்றோம். உங்களோட ஆபீசர் மாற வந்து என்ன செய்வாங்க? தாங்கன்னு கரெக்டா பண்ணுவாங்க. அதுதான் சொல்றேன். அப்படி செய்ய வேண்டாம். தனிப்பட்ட கோபதாவும் எங்களை எம்பி ஆக்குறாங்க. நாங்க டிசிசிக்கு வாரோம். அப்ப நாங்க வர வேண்டிய தேவை இல்லையே. அப்ப இந்த மாதிரியான அரசாங்கம் என்ன ப்ரொஜெக்ட் அங்கதான் அனுப்புறாங்க. அப்ப இதுக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்குதானே. அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயத்தை இங்க கொண்டு வந்தீங்களா இருந்தா நாங்க அதுல உங்களுக்கு அவங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளையிலுமே. நிச்சயமா சார். நாங்கள் யாருமே விரும்பி கொடுப்பதும் இல்லை. இது தொடர்பில் பல்வேறுபட்ட நெருக்கடிகளை நாங்கள் எதிர்நோக்கிறோம். இந்த உயரிய சபையில இவ்வாறான ப்ரொஜெக்டுகளுக்கு அளவீடு செய்வதற்கோ அல்லது வேறு எதுக்கும் கொடுக்க வேண்டாம் என்று மீட்டிங் மினிட்ஸ்ல போடுங்க. நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லாத்தையும் எதையும் இதனை செய்வதில்லை என்பதை நான் தெளிவாக இந்த சொல்லிட்டேன். ඒකට අවසර දීලා තියෙනවා. මේ කතා කරන කට්ටිය ඔක්කොම එකට විරුද්ධ වෙලා නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ ත්‍රිවණි අධ්‍යයන ලෙස තව යපුටියක් කියලා තියෙනවා. ඒක අර අපේ ප්‍රසාද් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ මේක මේ මිනිස්සු එයාගේ ඉඩම් විකුණලා තියෙනවා. ඒ වික්ක ඉඩම් ඒගොල්ලන්ට අයිති වෙන ලෙස දාලා අස්සම් කරලා දීලා තියෙනවා. டைட்டானியம் அல்றதுக்கோ இலுமினேட் அல்றதுக்கோ நாங்க காணி வாங்கணும்னு வாங்கல.
ஃபார்மிங் செய்ய போறோம், இங்க நீர் உற்பத்தி என்ன மாதிரி இருக்குது அது சம்பந்தமா நாங்க பார்க்க போறோம் என்று சொல்லித்தான் பொய் சொல்லித்தான் இந்த நிறுவனங்கள் மக்களை ஏமாத்தி காணி வாங்கினது. வாங்கின பிற்பாடுதான் அது நீங்க ஒரு ஆன்சர் பண்ணி நீங்க இங்க போற ப்ரொஜெக்டுகள் எல்லாம் ஒரு பிரயோசனம் இல்லாம போயிடும். ஒரு மனிதன் இதயத்தை எடுத்து வெளியே எறிஞ்சு போட்டு அவனுக்கு ரத்தம் ஏத்துற மாதிரி வேலை தான் இந்த நீங்க மன்னார்ல இந்த கனிமவளை தள்ளி போட்டு இங்க கொண்டு வர அபிவிருத்தி திட்டங்கள் எல்லாம். நான் கலைக்கிறத கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க. மக்களுக்கு நீங்க பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்குறீங்கல்ல, ஒரு கம்பெனி ஆட்களை கொண்டு விட்டு திறக்கிறீங்க, அது முதலாவது குற்றம். ஓகே, ரெண்டாவது நான் என்ன சொன்னா மஞ்சள் வந்து எங்கிட்ட கேட்டு நான் சொன்ன செய்யக்கூடாது. நான் வந்தாலும் இருக்க மட்டும் அந்த ப்ரொஜெக்ட் விட இல்லை. அண்டன் டிஎஸ் வந்து கண்ணமுறை ட்ரை பண்ணேன். நான் உயிர் போன அப்புறம் நான் வெளியேறின அப்புறம் தான் அவர் எல்லா ஊர்களுக்கும் போய் இல்லீகலான வேலைகள் செய்து சாமான்கள் கொடுத்து அந்த ப்ராஜெக்டை செய்ய அவருடைய குளத்தில் அது எதிர்ப்பில்லைன்னு சொல்லிடலாம். சரியா, எதிர்ப்பில்லை. மாமா வங்காளே இந்த கால சீமாவே இந்த அறிக்கை நான் ஏற்கனவே டிஏக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த அறிக்கை முழுமையா வருதில்லை. ஒரு அறிக்கை டிசிசி அறிக்கை நாங்கள் கலைக்கு ஒரு விஷயமும் வருதில்லை. 8 அறிக்கை வந்திருக்கு. 8 அறிக்கையிலும் நாங்கள் பேசின ஒரு விடயம் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளும். அடுத்து நாங்கள் போட்டிருக்கிற 5க்கு பின்னால நவலிக்குள்ள சைட்ல இருந்து 4 பொருள் ட்ரை பண்ற காணி எடுக்கிற பொண்ணா நான் உடனே டிஎஸ்எங்கள் எத்தனை அனுப்பி நிப்பாட்டி கேளுங்க. அது இருக்கிற போனாங்க வயல் காணிகளை போனாங்க எடுக்கிறேன். நான் டிஎஸ் உடனே கடிதம் எழுதி சொன்னேன். அவர் டிஎஸ் எங்க நான் சொன்னேன் போய் பாருங்க கேளுங்க. டிஎஸ் நான் கடிதம் எழுதியிருக்கேன். கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவு ஜனாதிபதியை காண்கிறேன். இதுக்கு வரை ஒன்றும் செய்யலாம். அதுக்கு பிறகு கட்சியிலிருந்து எங்களுக்கு வந்து ஜனாதிபதியை காணப்படும் பேருக்காங்க. இதுவரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு முடிவும் எடுக்கிறேன்னு அதையும் பதிவு செய்து கொள்வேன். அடுத்ததாக நாங்கள் ஜனாதிபதியை கலைச்ச பிறகு ப்ராஜெக்டை பற்றி நாங்கள் பேசலாம்னு சொல்லி அந்த இதெல்லாம் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கக்கூடியதாக தாழ்பாட்டுக்கு இப்போ 4 மின் டவர் போடுறாங்க. சொல்லத்தில் போட்டு இருக்கான். பசுகிய தாழ்வாட்டு பக்கத்தில் பின்னுக்கு கோயிலுக்கு பின்னுக்கு 4 மின் டவர் போடுறாங்க. பசுகிய மின்சாரம் மின்சார மின்சக்தி அந்த மின்சாரங்களை நேரடியாக காண்றது என்று சொல்லியிருக்கிறார். அவரை நாங்கள் பேசிக்கொள்வோம். அடுத்ததாக இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் உடனே நிறுத்தணும். எல்லாத்தையும் நாங்கள் விட மாட்டோம். மீன் போனாலும் விட மாட்டோம். இந்த இது மின் செய்வதற்கான தவறு செய்கிற எல்லா சாமான்களும் சிம்பாலிருந்து வர்றதுக்கு ஆயத்தம் செய்யட்டாங்க. அது உங்களுக்கு அனுமதிக்க விட மாட்டோம். அதை ஸ்டாப் பண்ண மாதிரி அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளும். මේ සම්බන්ධව අපි ඉදිරියේදී ගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු කරනවා. இதோட தொடர்புடையதுதான் கரியம் காணி அளப்பதும் அதுக்கு அரசாங்கம் உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறது. அதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு வேலையாட்களை சேர்த்துக் கொள்வோம் என்று இப்பொழுது காற்றலையால் நிறைய பாதிப்படைஞ்சிருக்கு. இப்போ 2வதாக கனிமணல் அகழ்வதற்கு அவங்க அரசாங்கத்திடம் அனுமதி எடுத்திருப்பதாக எங்களிடம் சொல்லுகிறார்கள். அது உண்மையா பொய்யான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. எங்களுடைய கிராமம் நிறைய கடல் ஓரமாக இருக்கிறது. அது ஏற்கனவே கடல் அரிப்பால் இன்னொரு 50 மீட்டர் தான் குடியிருப்புக்கும் கடலுக்கும் இருக்கிறது. முந்தைய காலங்களில் 200 மீட்டர் தூரம் உள்ள கடல் இப்பொழுது 50 மீட்டர் தான் ඇතරම අපේ ගමගෙන අපි කියනවා அகழ்வு இந்த மக்களுக்கு ஒவ்வாத இந்த விடயங்கள்ல ஈடுபடுறதுக்கு அனுமதிகளை நீங்களே கொடுத்து கொண்டிருந்தால் சபையில இங்க கொண்டு வந்து ஓட்டு ஒருவருடையும் அனுமதி பெறாமல் கொடுத்து கொண்டிருந்தால் மன்னார் தீவு இல்லாமல் போகும். மன்னார் தீவுன்றது இல்லாமல் போகும். அதுக்கான வழியைத்தான் சம்பந்தப்பட்ட ஆக்கள் இந்த திணைக்களங்களுக்கு இருக்கிறார்கள் செய்தியால் என்றதான் நான் தரமா சொல்றேன். அப்படி இல்லாமல் இந்த தீர்மானங்கள் எடுப்பியலா இருந்தால் மக்களோட போய் ரோட்ல இருக்கிறத தவிர வேற வழி இல்லை. இதுக்காக இந்த இந்த கதைகளை இப்ப தேவையில்லை. கனியமணல் அகழ்வோ அல்லது காற்றால திட்டமோ மக்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா பிரயோஜனத்தில் திணிக்கிறீர்கள். மக்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா மக்கள் தானே குடியிருக்கிறது. சும்மா என்ன அப்படி இல்லாட்டி நாங்களும் வழிநடப்பு செய்ய வேண்டி வருமானதான் சொல்றோம். மம்மே சபாவில் இந்த வருகின்ற மாத நடுப்பதைக்கு இடையில இந்த குறிப்பிட்ட தொகுதிக்குரிய அமைச்சர், அதாவது மின்சக்தி எரிசக்தி அமைச்சர், அதே போல சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர், இவர்கள் இருவரையும் இங்கு அழைத்து இங்குள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகள்
அதே போல சமூக அமைப்புகள், அரசு அதிகாரிகள் போன்றவருடனான ஒரு நீண்ட கலந்துரையாடலை ஏற்படுத்தி இதற்கு ஒரு சுமூகமான ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குது. மாவட்ட செயலகத்தில் கூட்டப்பட்ட காற்றாலைக்கும் மேஸ் மினரலுக்கும் டைட்டானியத்துக்கும், ஆனால் எல்லாமே முடியாது என சொல்லப்பட்டது. திருப்பி அதே கம்பெனிகள் வந்து மீண்டும் கோவிலாண்டு வந்திருக்கிறது. அரசாங்க அதிபரால் எடுக்கப்படுற எந்த தீர்மானங்களும் களத்தில் வலுவற்றதாகவே காணப்படுது. ஆகவே நடக்கிற கூட்டங்கள் இந்த 4 ஆண்டுகளில் எந்த பயனும் இல்லாமல் போயிட்டு. யாழ்ப்பாணத்தில் வந்த கெசட் உடனடியாகவே வந்து அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஏனையவர்களுடைய தலையிட்டால் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மன்னாரில் மக்கள் இல்லையா அல்லது வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா? தயவு செய்து வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதில் சிரத்தையோடு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இல்லையே மன்னாரை ஒருபோதும் காணாமல் போனோர் பட்டியலில் தான் மாவட்டத்தினுடைய தீவு பகுதியை சேர்க்க வேண்டி வரும். தயவு செய்து இதில் நீங்கள் எல்லாரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதில் கட்சி அரசியல் இல்லை, அல்லாட்டி ஒரு அரசாங்க அரசியல் இல்லை. நீங்கள் மக்களினுடைய இருப்பு, மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம், மக்களினுடைய முயற்சி என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ ஒரு கதை வருது என்னென்றால் அரசாங்க தரப்பில் இருந்து 2-3 பேர் தான் எதிர்க்கணும், மற்றாக்கள் எல்லாம் சேர்ந்துட்டணும். இங்கே மன்னால இருக்கிற சில அதிகாரிகளும் சில தனிநபர்களையும் விலைக்கு வாங்கி தங்கடையாக்களாக மாற்றி இந்த மாதிரியான காரியத்தை செய்யலாம். ஆகவே இதில் நாங்கள் ஒருபோதும் இடம் கொடுக்க மாட்டோம். மக்களுக்காக, மக்களுடைய நலனுக்காக, மக்களுடைய தேவைக்காகத்தான் நாங்கள் பேசுகிறோம். நாங்கள் ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்றதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன், சின்ன ஒரு புள்ளி விவரம் உங்களுக்கு சொல்றேன். மன்னாரில் இருக்கிற மொத்த மீனவ குடும்பம் 12,067, 46,089 நபர்கள். பெரியகட தொடக்கம் தலைமன்னார் வரைக்கும் பிரச்சனைக்குரிய இடம். கரையோர பகுதியில் 6,961 மீனவர் குடும்பம், 24,187 நபர்கள். கடற்கரை இந்திய மொத்த நீளம் 78 கிலோமீட்டர், 305 வாடி, 68 கரவலப்பாடு. சாதாரணமாக 500 மீட்டருக்கு உள்ள கரவலை இழுக்கிறதுக்கு கடலியல் நீரியல் வளத்துறை திணைக்களத்தால் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. வெளியில 197 மீட்டர் இழுக்கிறதுக்கும் திணைக்களத்தால் அனுமதி கொடுத்திருக்குது. பிளாஸ்டிக் படகு 3206, மன்னார் தீவில் 2316, மரப்படகு 192, ரோலர் 353. ஒரு நாள் இதனுடைய வருமானம் 2,24,00,000 மேல். ஒரு மாதத்தின் வருமானம் 67,20,00,000 மேல். ஒரு வருடத்தின் வருமானம் 806,40,00,000 மேல். இந்த வருமானம் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல எதற்காக நீங்கள் கனிய மண்ணால இதில் வருமானம் வரும்னு யோசிக்கிறீர்கள்? கடற்கரை முழுக்க தோண்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா வாடின்ற நிலைமை என்ன? படகாய போற நிலைமை என்ன? கரவலை விழுக்கிற நிலைமை என்ன? மீனவன் படக விடுறதுங்க கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லையா இந்த அதிகாரிகளுக்கு? அதிகாரிகள் தாங்கள் படித்தோம், தங்களுக்கு தொழில்நுட்ப அறிவு இருக்கிறது, தொழில்நுட்ப ரீதியாக இந்த விளக்கங்களை எல்லாம் மாற்றி பதிலை கூறி காரியத்தை செய்துவிட்டால் முடிவு என்ன? கொரோனா வந்த போது நாய்க்கு பிடிச்ச போல பிடிச்சி ஊசி போட்டீங்க. இப்ப கொரோனா ஊசி தயாரிச்ச கம்பெனி சொல்றது அந்த ஊசியில பக்க விளைவு இருக்குது. யார் இதுக்கு பொறுப்பு சொல்றது? தயவு செய்து நீங்கள் இதுல ஒரு சிரத்தையோட நடந்து கொள்ள வேண்டும். மக்களுடைய வாழ்வாதாரம், மக்களுடைய இருப்பு, வாழ்வியல் மண்ணால இருந்து வேணுமெண்டா கொண்டு போய் வெளியில எங்கேயாவது தீவுக்கு வெளியில விட்டுட்டு கடந்த 19ஆம் தேதி இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றேன். பேசாலையில என்ன அரசாங்க அதிபருக்கு தொலைபேசி எடுத்து கொடுத்து அதை நிறுத்திட்டு கூட்டத்தில் தீர்மானத்துக்கு பிறகு நடைமுறைப்படுத்தணும்னு சொல்லப்பட்டது. அந்த கம்பெனி போய் எனக்கும் பார்த்த ஜெயபாலம் குருசடிகளா இருக்கும் தலைமன்னார் போலீஸ்ல என்ட்ரி போட்டிருக்கு. அந்த என்ட்ரியை கொண்டு போய் கொழும்புல கைக்குள்ள வழக்கு வைக்க போயிடுவான். நான் உண்மைக்கு சொல்றேன், காட்டாட்சி வெள்ளத்துல கரை புரண்டு ஓடும் முன்னுரை அல்ல நாங்கள் பயந்து ஓட மாட்டோம். அதே ஆர்மியில இருந்து ரிட்டையர் பண்ணினாங்க, நேவியில இருந்து ரிட்டையர் பண்ணினாங்க, துப்பாக்கியை கொண்டு காட்டினாலும் நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம். நீங்க ஓடுக்கு நீங்க சொல்லலாம், ஓட்டுலேன்னு சொல்லலாம், நாங்கள் அதுக்கும் பயப்பட மாட்டோம். தயவு செய்து அவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவை போட்ட வழக்க கொழும்புக்கு கொண்டு போய் எங்கேயும் செய்ய நாங்கள் எந்த போட்டுக்கும் சந்திக்கும் தயாரா இருக்கிறோம். மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனையை தயவு செய்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதிகாரிகள் தங்களுடைய இருப்புக்காக செய்கிறார்கள், தங்களுடைய இடமாற்றத்துக்கு பயந்து செய்கிறார்கள், பதவியை தக்க வைக்க செய்கிறார்கள். ஆனால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த மக்களுடைய வாக்கு பெற்று வந்த நீங்கள், அந்த மக்களுடைய உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறது. தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மக்களாக மன்னார் மக்கள் ஒருபோதும் இந்த கனியம நகர்வுக்கு அனுமதிக்கவே மாட்டார்கள். எங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் போடுவோம். நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் கமிட்டியை கூட்டி பிடிஎஃப்ஸ்க்கு அனுப்புவோம். நான் எழுத்துக்குள்ளமா தரணும் நினைக்கிறேன். கடிதமா ரிக்வெஸ்ட் பிரின்சிபல்ட்ட கொடுக்கணும். பிரின்சிபல் ரிக்வெஸ்ட் எங்களுக்கு அனுப்பணும். எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதெல்லாம் விளக்கமா குழு தலைவரும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர் கௌரவ ஆர்.எச். வாலி சமரசிங்க அவர்களை தலைமையுரையாற்றும் දිස්ත්‍රික් කමිටුව විදිහටත් ප්‍රාදේශීය සමග කමිටුව විදිහටත්
මාස්පතා එකතු වෙලා මේ ප්‍රදේශයේ අභිවෘද්ධිය